قادیانیوں کے کفر سے اشد ترین کفر ان دوستوں آپس میں. پوچھنا چاہیے تھا کہ بھئی اب یہ مسلک بدل بیٹھے ہو, اعلان کیوں نہیں کرتے؟ مرزا صاحب سے جو اعلان کروا رہے تھے کہ ختم کرو اس قصے کو, اعلان کر دو کہ سب مسلمان ہیں, ان پہلوں سے تو اعلان کروا لیتے اگر انصاف تھا. ان کو کہتے بھئی توبہ کرو, اعلان کرو, اور میں گواہ ہوں کہ پھر میں اس جھگڑے کو ختم کروا دوں گا, آئندہ سے پھر کوئی مذہبی اختلاف نہیں اٹھے گا یہاں سے. وہ سارے مجرم جن کی مثالیں 1300 سال 1400 سال سے تاریخ پر سب تھیں انمٹ طور پر, وہ بیٹھے ہوئے الزام لگانے والے بن کے, اور یہ حکومت کی تنخواہ پانے والے, پاکستانیوں کے ٹیکس سے قانون کے شعبے کے اخراجات چلانے والے, ان کے سربراہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اتنا بھی نہیں پتا کہ جب تک ایک فیصلہ کوئی نہیں ہوتا غلط یا صحیح, ہر شہری کا حق برابر ہے, ہر شہری برابر حقوق رکھتا ہے, اور حکومت کی نمائندگی میں اٹارنی جنرل کا فرض ہے کہ سب کی حکومت حقوق کی بات کرے. آپ کس کے حقوق کی بات کر رہے تھے؟ ان پیسوں میں جو جن سے حکومت چلتی ہے, اس وقت بھی احمدیوں کا حصہ شامل تھا, آج بھی ہے, ہندوؤں کا بھی تھا, عیسائیوں کو بھی تھا, سارے ٹیکس دے رہے تھے. ایک شہری کی تاریخ کا بھی آپ کو نہیں پتا. ایک عام ڈیموکریٹک چھوٹی سی بات, آغاز اس سے ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی مذہب کو نہیں جانتی, ڈیموکریسی شہریت کو جانتی ہے. ایک ملک کے ہر باشندے کا برابر حق ہے. اگر یہ ڈیموکریسی نہیں تو لعنت ہو ڈیموکریسی پر, کچھ بھی نہیں ہے پھر وہ. اور ڈیموکریسی تو سکھائی اسلام نے ہے, وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. کیسی عجیب ڈیموکریسی کی تعریف ہے. حکومت کا انداز کیا خوبصورت ہے. فرمایا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں, وارن کرتے ہیں کہ جب تم حکومت پر فائز ہو, جب تم حکومت کرو, ان تحکموا بالعدل, عدل کے ساتھ حکومت کرو, تمہیں کسی اور ذریعے کی حکومت کی اجازت نہیں ہے سوائے عدل کے. کیسا عدل تھا وہاں؟ یہ کہہ کہ آپ نے کافر کہہ دیا, شور مچا دیا, اور ٹھیک ہے پکڑے گئے, کافر کہہ دیا, غلطی ہو گئی, جو بھی ہوا, اب ہم مجبور ہیں تمہیں کافر کہنے پر. عدل کی روح سے مجبور تھے تو پیچھے مڑ کے دیکھتے, سارے کافر بیٹھے ہوئے تھے, ایک سے ایک بڑھ کر بڑے بڑے فتویٰ دینے والے. میں نے اس وقت کے ان کے سربراہوں کو خود جا کے وہ حوالے دکھائے تھے. اب تجاہل عارفانہ کوئی کرے تو کرے, میں نام نہیں لیتا, یہ مجبوراً جھوٹ نہ بولنا پڑے ان کو بیچاروں کو, ذلت سے چھپنے کے بچنے کے لیے. حوالے دکھائے ان کے پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کو. میں نے کہا دیکھیں, یہ جو مفتی محمود صاحب ہیں, ان کے متعلق یہ بریلوی علماء کا یہ فتویٰ ہے. کہتے ہیں کافر, اشد ترین کافر, یہ کافر اور وہ کافر, اور ان کی شادی بھی حرام, ان کے بچے بھی یہ, ان کے فلاں بھی فلاں, ان کے فلاں بھی فلاں. آپ تو نہیں نا مانتے؟ کہتے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پکی بات ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی نہیں. میں نے کہا اگلا بھی پڑھ لیں. آگے لکھا ہوا ہے جو ان کے کفر میں اس فتوے میں, ان کے خلاف کفر کے فتوے میں ادنا سا بھی شک کرے, اس پر یہ سارا فتویٰ آتا ہے. آپ بھی کہیں تجھ کو پڑھائی کیا پڑھی, اپنی نبیڑ تو, آپ کی اپنی جان خطرے میں بڑی ہوئی ہے, ہمارے پیچھے کیا پڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں جو, اور پھر خیال آیا کہ شاید اس فتوے میں کوئی شک کر جائے, تو آگے لکھا ہوا ہے کہ جو شک کرنے والے کے کفر میں شک کرے, اس پر بھی یہی فتویٰ اسی طرح عائد ہوتا ہے, اس کی شادی حرام, اس کے تعلقات حرام, اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے, اس کی اولاد وستہ نہیں پائے گی. جانور سے بھی شادی کرے گا اور بچے پیدا ہوں گے تبھی بھی نہیں. وہ میں پڑھ کے سنائی, میں نے کہا جناب یہ ہے. آنکھیں اس وقت پھر جاتی تھی, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں سکتے تھے. کہتے تھے ہاں 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 بس ٹھیک ہے, ہم دیکھیں گے, ہم کریں گے. ہم سیاسی فیصلے تھے, جھوٹ کے اوپر تلے بیٹھے تھے, وہ فیصلے ہوئے ہیں, اور اب یہ فخر سے نمائندگی کر رہے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ کچھ تھوڑی سی شرم کرتے, کہتے کہ دیکھو میں مجبور تھا, حکومت کی تنخواہ پا رہا تھا, جو مجھ سے حرکتیں ہو گئی ہیں, جو انصاف کے تقاضے نظر انداز کیے ہیں, میں بے اختیار ہوں, ملازم تھا, لیکن ہوا ظلم ہے. کیونکہ ان مولویوں پر ہم نے ان کو کوئی ذرا کی حق نہیں دیا, بلکہ انہوں نے اپنے موقف میں جو بات پیش کی اس کو کلیتاً نظر انداز کر دیا. جس تلوار سے ان کو کاٹا ہے
उससे पहले लाजिम था कि 1400 साल तक हर मुसलमान की गर्दन पर हम वो तलवार चलाते, जब वो सर कट दे तो फिर इनकी बारी आती, तो फिर काटने वाला कौन रहता? तो सब गए थे, अकेले हमने रह जाना था मैदान में। वो जो शिया वाली बात थी वो सच्ची थी, हमने लिखी हुई है जमात में के मौकफ में। हजरत मिर्जा साहब ने, मिर्जा नासिर अहमद साहब ने मुतनब्बे किए, देखो आज हमारे खिलाफ, कल दूसरों के खिलाफ, ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। और ये पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा था तो बड़े जुल्म है। अटॉर्नी जनरल बन के जरा करने निकले हैं, मौकफ ही नहीं पड़ा। उसके बाद ये हवाला देने की क्या जरूरत थी कि मिसेस भुट्टो बेचारी का कसूर है, और मिसेस भुट्टो ने भुट्टो साहब को मजबूर कर दिया, उनका दीन भी गया, ईमान भी गया, 90 साल मसला हल करने का शौक भी उतार दिया कि मेरी बेगम नाराज होती। इतना गंदा इल्जाम है। भुट्टो साहब ने अच्छा नहीं किया जो हमसे किया, लेकिन हजरत मिर्जा नासिर अहमद साहब ने मुसलसल सारी जिंदगी, जो बकिया जिंदगी उनके दौर में काटी है, वो शराफत से काटी है। इस जुल्म के बदले में भी एहसान किया है। ये आखिरी बात बताकर मैं इस मजमून को खत्म करता हूं, बाकी तो फजूल सारी बहसें हैं। मुझसे एक पीपल पार्टी के एक बड़े अहम ओहदेदार ने बयान किया, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, मगर खुदा गवाह है कि बिल्कुल बैन ही इसी तरह उन्होंने बयान किया कि भुट्टो साहब के मुतालिक जब फांसी का फैसला हो चुका था, वो लोग जो उनसे जाके मिलते रहे उनमें मैं भी था। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि देखो मुझसे एक ज्यादती हुई है, गलती हुई है, मैं तस्लीम करता हूँ। वो ये कि मिर्जा नासिर अहमद साहब के ऊपर जब मैंने ये फैसला दिया, मुझे ये शक पड़ गया कि मुझे कभी अब सही मशवरा नहीं देंगे, और हमेशा मुझे ऐसी बात में फंसाने की कोशिश करेंगे जिसमें मेरा मफाद कता होता हो, यानी मफाद मेरा ज़ाया होता हो, मेरे नुकसान की बात हो। इन्होंने मुझे मशवरा भिजवाया और बड़ी संजीदगी के साथ, और वो ये बात इसलिए कतई तौर पर सच्ची है क्योंकि इस साहब को पता नहीं लग सकता था, मैं जानता हूँ किसके जरिए भिजवाया गया था। नाम भी उन्होंने उसी का लिया, मुल्तान के दोस्त थे। कहते हैं उनके जरिए भुट्टो साहब ने उनका नाम लिया और मुझे कहला के भिजवाया कि देखें आप जनरल ज़िया को कमांडर इन चीफ बनाने का फैसला कर चुके हैं, हमें खबर मिली है, मगर मैं जानता हूं, मुझे बाज़ कतई ज़राए से खबर है कि वो आपके ऊपर नज़र रखते हैं, बदनीयती की नज़र रखते हैं। उनको जब भी अव्वल मौका मिलेगा वो आपको रिमूव कर देंगे, आपसे बेवफाई करेंगे और मार्शल लगा देंगे। ये कहकर मैं बरी जिम्मा होता हूं, इसलिए ऐसे शख्स को ऊपर ना लाएं जो ऐसा करे। उन साहब ने एक और बात मुझे बताई, ये बात तो पहली बात तो मुसद्दक़ा है, इसके मुतालिक तो एक नहीं कई अहमदी उस ज़माने के ख़ानदान के लोग भी जानते हैं कि हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस ने यही किया, कहला के भिजवाया। ये आगे बदनसीबी थी, भुट्टो साहब माने नहीं बात को, लेकिन जो आगे गलती का उन्होंने इकरार किया इन साहब के कौल के मुताबिक वो ये था, कहते हैं मुझे चूँकि यकीन था कि ये मेरी दुश्मनी में कह रहा है, ये ज़रूर मेरे हक़ में होगा, इसलिए मैंने ज़िया को ये बात बता दी कि तुम्हारे खिलाफ मिर्जा साहब ने ये कहा था, उसके बावजूद मैं तुम्हें बना रहा हूं। अब उन्होंने किस रंग में बात की है, क्या अफसोस है, अल्लाह बेहतर जानता है। एक तो ये कि वो उनके साथ जो सलूक हुआ है, अगर ये बात मानते तो ये सलूक ना होता, लेकिन अल्लाह की तकदीर है, जो भी चले, जो हो चुके उसको बदला नहीं सकते। गालिबन ये ज़हन में होगा कि अब ये अहमदियों पर अगर ज़्यादतियाँ कोई करेगा तो मैं बरी ज़िम्मा हूँ। मेरी नीयत नहीं थी, मैंने तो ज़िम्नन इस वजह से बताया था कि मैं समझता था कि मुझसे धोखा हो रहा है, मगर गलती हो। जब गलती कहते हैं तो मुराद यही थी कि ये शख्स अब बोझ और इनात के साथ सिर्फ मुझे ही नहीं ख़त्म कर रहा बल्कि अहमदियों पर भी हमले करेगा, और यही बात सच्ची निकली। तो ये वो तारीख़ के अनलिखे बाब हैं जिनसे वाकफियत होनी चाहिए। अगर ये अटॉर्नी जनरल साहब ये बातें ना छेड़ते तो मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं थी बातें बयान करने की। जो मैंने बातें बयान की हैं यही हक़ है, इनको तक़वा और इंसाफ से काम लेना चाहिए, और जिन बातें मैंने बयान की उनकी रोशनी में असर देखें तो सही कि इनकी तहरीरें क्या कहती हैं। अच्छा इजाज़त साहब हैं? अच्छा बस फिर ठीक है, आगे भी कोई बात है मैं देख लूँ। दायरा इस्लाम की तारीफ जब कहते हैं फंस गए, हकीकी मुसलमान की तारीफ शुरू कर दी कुरान के हवाले से
कहते हैं बस फंस गया उसमें। मैंने कहा बताओ ऐसे की